श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीरा आह त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता गस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या
विद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च আজকের মনন সপ্তম অধ্যায়ের 15 নম্বর শ্লোক নমান দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ মায়য়াপহৃতজ্ঞানা
আসুরম ভাবমাশ্রিতাः। আবার পড়ছি। নমাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াः প্রপদ্যন্তে নরাধমাः মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরম ভাবমাশ্রিতাः। এখানে বলা হচ্ছে কারা ভগবানকে ভজনা করে না। এর উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আবার এটাও বোঝা যায় যে কেমন মানসিকতার হলে ভগবানকে ভজনা করা সম্ভব হয় না। আবার এখান থেকে এটাও বোঝা যায় যে কোন নেতিবাচক ধর্মগুলোকে ত্যাগ করলে ভগবানকে ভজনা করা যায়। কঠোপনিষদে খুব সুন্দরভাবে আছে, মনুষ্যাণাম সহস্রেষু কশ্চিদ যততি সিদ্ধায়ে। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ একজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। আমরা এখানে যেভাবে বুঝবো সেটা হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ একজন ভগবানকে নিয়ে চিন্তা করে, ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করে, এই বাহ্য জগতের থেকে মনকে সরিয়ে ইন্ট্রোস্পেকশন করার চেষ্টা করে, অন্তর্দৃষ্টি করার চেষ্টা করে, নিজেকে জানার চেষ্টা করে। সুতরাং এখানে ভগবান বলছেন যে কারা এই বাইরের মোহতে আবিষ্ট হয়ে অন্তর্দৃষ্টি করার সুযোগ পায় না, তারা যেন এই জগৎ জঙ্গলে হারিয়ে গেছে, তারা বেরোনোর পথ জানে না। ঈশ্বরই তো আমাদের এই ভবজঙ্গল ভবসাগরের থেকে মুক্ত হওয়ার পথ খুব সুন্দর করে এখানে বলেছেন। আমি এক একটা করে বলছি। মূল কথাটা হচ্ছে এখানকার যে প্রপদ্যন্তে, প্রপদ্যন্তে মানে হচ্ছে প্রাপ্ত হয়, ঠিক আছে। ন প্রপদ্যন্তে, নটা আগে আছে, ন প্রপদ্যন্তে না আমাকে প্রাপ্ত হয় না। কারা? না মাম না প্রপদ্যন্তে, আমাকে প্রাপ্ত হয় না। কারা? না দুষ্কৃতিনঃ, যারা পাপকারিণঃ মূঢ়াঃ, যারা পাপ করে এবং যারা মোহগ্রস্ত। তো পাপ করে এবং মোহগ্রস্ত এই দুটোই আহ মনে হচ্ছে যেন একটা সুপারফিশিয়াল কথাবার্তা হয়ে গেল। এই যারা পাপ করে, যারা মোহগ্রস্ত, তারা আমাকে পায় না, ঠিক আছে। আবার এই যারা পাপ করে এবং যারা মোহগ্রস্ত তারা হচ্ছে নারাধমা, মানুষের মধ্যে একদম অধম, নিকৃষ্ট, ঠিক আছে। মানে আমরা সবাই আহ মায়ার অধীনে আছি। আগের শ্লোকে বলা হয়েছিল না, দৈবী হিয়েষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া মামে বয়ে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাম তরন্তিতে। যে আহ আমাকে লাভ করে সে এই মায়াকে অতিক্রম করে, মানে আমরা সবাই মায়াধীন হয়ে আছি। সাক্ষাৎ ভগবানই হচ্ছেন মায়াধীশ, তিনি এই মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন আর আমরা এই মায়ার বশীভূত আছি। দ্যাট ইজ ওকে, সেটা সমস্যা নয়। কিন্তু যারা দুষ্কৃতী, পাপ করে এবং মোহগ্রস্ত, এই দুটোর মধ্যে দারুণ একটা ব্যাপার আছে। ধরুন আপনি আমি কোনো খারাপ কাজ করলাম, আমাদের খারাপ লাগে, যেটা ভুল করে করে ফেলেছি, আমরা সাথে সাথে যে ভুলটা হয়েছে তার জন্য অনুশোচনা করি, অনুতাপ করি, ঈশ্বরের কাছে
শান্ত মনে বলি যে ঠাকুর, এটা আমি করতে চাইনি, এটা হয়ে গেছে, এটার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও, এবং ভবিষ্যতে আমি এটা আর করবো না। আমরা এরকম একটা অনুতাপের জায়গা রাখি। কিন্তু যারা মূঢ়া, মোহগ্রস্ত, তারা ভাবে ওটা করেছি, বেশ করেছি, ওটাই আমার করা উচিত ছিল। মোহের কারণে তারা যে পাপ করছে সেটাও তারা আহ বুঝতে পারে না। তারা সমস্ত খারাপ কাজকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করে। তারা ভাবে তারা ঠিক করেছে। এরা হলো নারাধমাহা। মায়াগ্রস্ত হওয়া সে তো স্বাভাবিক, আমরা কেউ তো মুক্ত পুরুষ নই। এমনকি পাপ করা সেটাও স্বাভাবিক, কারণ আমরা জ্ঞানী নই। আমরা কোনো সময় জানতে অজান্তে পাপ করে ফেলি। কিন্তু পাপকারিণাহা এবং মূঢ়াহা, এই দুটো খুব ডেঞ্জারাস কম্বিনেশন। একই সাথে মোহগ্রস্ত। মোহগ্রস্ত মানে কি? মোহ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবিবেক, পার্থক্য করতে না পারা, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, এই পার্থক্য করতে না পারাকে বলে মোহ। ফলে এবং মোহের সময়ে কি হয়, সাধারণত সবচেয়ে বেশি যেটা হয়, ভুলটাকে ঠিক বলে মনে হয় এবং ঠিকটাকে ভুল বলে মনে হয়। যখন এরকম হবে তখনই জানবেন একদম আমরা মোহগ্রস্ত আছি। এবং এই মোহগ্রস্ত ব্যক্তি যখন পাপ করে, সেই পাপকারী মোহগ্রস্ত কিন্তু সে মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট। এবং তারা কেমন বলা হচ্ছে, মায়া অপহৃতা জ্ঞানাহা, মায়ার দ্বারা তাদের জ্ঞান, তাদের প্রজ্ঞা অপহৃত হয়েছে, তাদের জ্ঞান আবৃত হয়েছে। তারা প্রকৃত স্বরূপকে, নিজের প্রকৃত স্বরূপকে বুঝতে পারছে না, বা যে কাজকর্ম করছে তারও তাৎপর্য তার কাছে অবগত হচ্ছে না। শঙ্করাচার্য বলছেন, মায়ায়া অপহৃতা জ্ঞানাহা সমুষিতা জ্ঞান, সম্মুষিতা জ্ঞানাহা। উষিত মানে চুরি, চুরি গেছে। মুষিকাহা বলে না, সম্মুষিতা জ্ঞানাহা, যাদের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে অপন্নুত হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে ঢাকা পড়ে গেছে। এবং এক তো জ্ঞান প্রকাশিত হচ্ছে না, দ্বিতীয়ত আসুরম ভাবম আশ্রিতাহা। আসুর ভাব কোনগুলো? যেগুলো আসুরিক ভাব, হিংসা, মিথ্যা কথা বলা, হত্যা করা ইত্যাদি। শঙ্করাচার্য বলছেন, হিংসা নৃতাদি লক্ষণম আশ্রিতাহা। অনৃত মানে মিথ্যা, হিংসা, মিথ্যা, এগুলোকে আশ্রয় করে যারা রয়েছে। সুতরাং লক্ষ্য করুন, কারা ভগবানকে লাভ করতে পারে না? বলছেন যে মূঢ়াহা দুষ্কৃতিনাহা, যারা মোহগ্রস্ত এবং পাপ কাজ করে, তারা ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। কারণ তাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছে, এবং তারা আসুর ভাব মানে আসুরিক ভাবকে আশ্রয় করে আছে। ঠিক আছে? তো আমাদের কাছে মেসেজটা কি? আমাদের কাছে মেসেজটা হচ্ছে যে তাহলে ভগবানকে কারা লাভ করতে পারবে? যখন আমরা পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকবো, কোনটা কর্তব্য এবং কোনটা অকর্তব্য এই দুটোর বিবেচনা করতে পারবো, এবং কর্তব্য বিষয়ে মনকে স্থির করতে পারবো। সাধনার মাধ্যমে এই মায়ার যে আচ্ছাদন আছে তাকে দূর করতে পারবো, এবং দৈব ভাব যেগুলো আছে, এগুলো আপনারা সপ্তদশ অধ্যায়ে পাবেন। দৈব ভাব যেগুলো আছে সেইগুলোকে নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। সুন্দর বলা আছে, অভয়ম সত্ত্ব সংশুদ্ধিহি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতিহি। ভয় থাকা চলবে না, মন শুদ্ধ হতে হবে, জ্ঞান প্রয়োজন, যোগে অবস্থান করতে হবে ইত্যাদি অনেক দৈব সম্পদ আছে। আসুরিক সম্পদগুলোকে বাদ দিয়ে দৈবী সম্পদকে
আহ্বান করতে হবে নিজের মধ্যে। তাহলে কি হবে? তাহলে ভগবানকে লাভ করা যাবে। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক। আ ঈশ্বরকে লাভ করা তো অবশ্যই আমাদের আ জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সুস্থ জীবন যাপনের জন্য এটা দরকার। যে পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকা এবং মোহগ্রস্ত না থাকা। কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণ করতে পারা। বিশেষ করে যারা এখন যুবক-যুবতী, টিনেজ অতিক্রম করেনি বা করেছে, তাদের কাছে এই মোহ একটা বড় অন্তরায়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই তো থাকি। মোহ একটা বড় অন্তরায়। তাদের জীবনের সমস্ত উন্নতি এই মোহের কারণে স্তব্ধ হয়ে যায়। কোনটা উচিত, কোনটা কর্তব্য এবং কোনটা অকর্তব্য বুঝতে পারে না। যে এটা কেরিয়ারের সময়, পড়াশুনোর সময়, এই সময় পড়াশুনোটাই হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি। এটাই আমাকে করতে হবে এখন। বাকি সব সময়ে আসবে বা বাকি সব আনুষঙ্গিক হতে থাকবে। কিন্তু এটাই আমার মুখ্য। তারা কর্তব্য জিনিসটাকে ভুলে যায়। অকর্তব্য সেটা করতে থাকে। ফলে কিন্তু সমূহ নিপাত হয়, প্রভূত ক্ষতি হয়। আমাদের জীবনেও তাই। আমরা যারা এখন একটু প্রৌঢ়, যেগুলো কর্তব্য সেগুলো না করে আমরা অকর্তব্যে মন দিয়ে বসে আছি। তার জন্য এই মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের সর্বাধিক ক্ষতি হচ্ছে। যদি আমরা কর্তব্য বিষয়গুলোতে একাগ্র হওয়ার এবং সেগুলোকে নিরন্তর করে যাওয়ার মতো আহ অধ্যবসায় লাভ করতে পারি, ঈশ্বর কৃপা লাভ করতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমাদের জীবন সুন্দর হবে। সুতরাং এই মোহ থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা যায়। মায়াগ্রস্ত ঠিক আছে, মায়া তো থাকবেই। ঈশ্বর যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান না হচ্ছে ততক্ষণ অবধি আমরা এই জগৎকে সত্য বলে ভাববো, এখানে আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ আছে সব করব, সব ঠিক আছে। কিন্তু এই গ্রস মানে একদম স্থূল যে মোহ, এই মোহকে অতিক্রম করতে হবে। যেটুকু আমাদের হাতে আছে সেটুকু আমাদেরকে করতেই হবে একটা বেটার লাইফের জন্য এবং তারপরে ঈশ্বর লাভের জন্য। বেশ, আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।